अन्न पानी मुच उपाए, दुख दालद पन तर, सब्बे जी संभाल, सब्बे जी संभाल, सब्बे जी संभाल, सब्बे जी संभाल। अपनी मेहर कर, अपनी मेहर कर, अपनी मेहर कर, अपनी मेहर कर। अरदास सुनी दातार, होई सिसट ठार, लेवो कंठ लगाए, आपदा सब हर। लेवो कंठ लगाए, आपदा सब हर, सब्बे जी संभाल, सब्बे जी संभाल, सब्बे जी संभाल, सब्बे जी संभाल। अपनी मेहर कर, अपनी मेहर कर, अपनी मेहर कर, अपनी मेहर कर। सब्बे जी संभाल, सब्बे जी संभाल, सब्बे जी संभाल, सब्बे जी संभाल। अपनी मेहर कर, अपनी मेहर कर, अपनी मेहर कर, अपनी मेहर कर। लेवो कंठ लगाए, आपदा सब हर, लेवो कंठ लगाए, आपदा सब हर। नानक नाम ते आए, प्रभ का सफल कर। नानक नाम ते आए, प्रभ का सफल कर। सब्बे जी संभाल, सब्बे जी संभाल, सब्बे जी संभाल, सब्बे जी संभाल। अपनी मेहर कर, 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 अपनी मेहर कर। परम सन्मान योग जुग जुग अटल श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह दी
पावन और पवित्र हजूरी विच जिन्नी भी संगत बैठ करके हाजरी भर रहे हों, आओ सब तो पहला गुरु बख्शी फतेह बुलाइए। प्यार सत्कार और श्रद्धा दे नाल सब माई भाई दोवें हथ जोड़ के धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी नूं सीस झुका के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। श्री मुक्तसर साहिब जिले का नगर बीदोवाल, जिथे के आपां नूं सारिआं नूं रल मिल करके गुरु घर दे विच सच्चे पातशाह गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पावन चरणों विच हाजरी भरन दा समा मिलिया है। महाराज जी दा दर्शन कर रहे हैं। उत्थे नाल नाल जो गुरु घर दी विचार है इनू भी अदब सत्कार नाल बैठ के सुनिए। ते जेड़े जेड़े जीव गुरु दे बचनां नूं सुन के मन लैणगे उन्हां दा इह संसारक जीवन भी सफल ते उन्हां दी रब दी दरगाह विच भी जय जयकार हुंदी। अज आपां सारे सतगुर दी हजूरी विच हाजरी भर रहे हैं। ज़्यादातर बराड़ परिवार बैठे हो। सीधा संबंध गुरु गोबिंद सिंह नाल है। गुरु आप जी नूं पता होवे जेड़े बराड़ परिवार सी ना पुराने समय इस इलाके दे बहुत तकड़े योधे हुंदे सी। गुरु हथियार रखने, मेहनत करनी। इतिहास विच वचन पढ़े ऐसी गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं औरंगजेब ने कहा सी, जदों दीने आए ना सच्चे पातशाह, इत्थे औरंगजेब दे भेजे होए कुछ चौधरी आए। गुरु आके गुरु गोबिंद सिंह नूं कहण लगे, महाराज असी थोड़ी बादशाह नाल सुलह करवा दिने। महाराज कहंदे करवा दो भाई। कहंदे जी इन्ना लिख दो मैं हार गया। गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहंदे जिन्ना चिर मेरे अंदर ओ परमात्मा दी जोत जगदी है मैं कदे ही नहीं कहना मैं हार गया। देखो हार जाना गल हो रहा है, हार मन लैनी गल हो। वो कहंदे जी निशानियां तो दिखदियां ना। आनंदपुर साहिब रहा, साहिबजादे थोड़े शहीद हो गए, नाल दे सिंह शहीदियां पा गए, कई छड्ड के चले गए। हुण आ 5-4 बंदे लैके पलंग ते भेष बटा के फिरदे हो। रोज रोज दा रौला निबड़ जू, तुसी कह दो मैं हार गया। महाराज कहंदे कदे भी नहीं हो सकता। की होया, जे मेरे 4 साहिबजादे शहीद हो गए, सिंह शहीद हो गए, पर याद रखियो मेरे बच्चे सोने दे गहने सी। गृहस्थी बैठे हो, सियोने दा कांटा होवे, हार होवे, छांप होवे, जे टुट भी जावे आपां उहनूं सिटदे तां नहीं ना, उहदा मुੱਲ फिर भी पैंदा। महाराज कहंदे मेरे बच्चे मेरे सिंह सोने दे गहने सी, भावें जालमां ने शहीद करते पर उन्हां दी फेर भी कीमत पऊगी। ते औरंगजेब जिहड़ा अपने आप नूं दिल्ली सल्तनत दा बादशाह समझदा है, वो ना टुट के भी ओदी कोई कीमत नहीं पैनी। आखो सतनाम। कहंदे जी थोनू बादशाह नूं मिला दिंने आ। चौधरी कहंदे, महाराज कहंदे मिला दो, सद लो। औरंगजेब वालों फिर एक सदा आया भी आके मैनू मिलो। महाराज कहंदे भाई तुसीं आ जाओ।
ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਰਾੜਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਤਕੜੇ ਯੋਧੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬਘਿਆੜਾਂ ਵਰਗੇ ਆ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਰਗੇ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਿਰ ਮਾਣ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਤਕੜੇ ਯੋਧੇ ਨੇ, ਇਹ ਸ਼ੇਰਾਂ ਤੋਂ ਬਘਿਆੜਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣੇ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਐ। ਜੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਗਲ ਨਹੀਂ ਪੈਣਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜੋ ਕੌਮ ਬਰਾੜ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਉਹ ਬੜੇ ਬਘਿਆੜ ਹੈ, ਕਹਿਣੇ ਪਰ ਚੱਲਦੇ ਮੇਰੇ, ਗਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੈਂਦੇ ਤੇਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਆ ਜਾ, ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਡਰਦਾ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਏਡੇ ਏਡੇ ਤਕੜੇ ਯੋਧੇ। ਕਦੇ ਪੜ੍ਹੋ ਇਤਿਹਾਸ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਨਾਇਓ, ਅੱਜ ਨਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਕਤਾਂ ਰਹੀਆਂ, ਨਾ ਹਥਿਆਰ ਸੰਭਾਲੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਮ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਈ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਓ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗੁਟਕੇ ਹੁੰਦੇ, ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਪਰ ਕੁਛ ਕੁ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਫਸਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਨਾ ਕੇਸ ਦਾੜੀਆਂ ਦੀ ਸਾਥੋਂ ਸੰਭਾਲ ਹੋਈ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਆਪਣੇ ਹਾਲ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਉਜੜਨ ਦੇ ਚੱਜ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਰੋਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਇਕੱਲੇ ਭੇਜਣ ਜੋਗੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਥੋੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਟੀਕੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਵਾ ਸਾਡਾ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਕੁਛ ਸੰਭਲੋ, ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋ, ਪਿਛੋਕੜ ਦੇਖੋ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਰਸਤਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਬਣਾਈਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ 1251 ਅੰਗ ਤੇ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੱਗੇ ਆ ਸਾਡੇ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਆਪ ਦੁੱਖ ਝੱਲੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸਹਿਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲਿਖਤ ਐਸੀ ਲਿਖੀ, ਅੱਜ ਸੁਣ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਗੁਰਮੁਖ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਬੀੜ ਨਾ ਲਿਖਵਾਉਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਣੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਕੀ ਅਸੂਲ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ। ਲਓ ਸੁਣਿਓ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸੜਦਾ ਬਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਧਰਮੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਪਾਪੀ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਮਾਲਕਾ ਭਲਾ ਕਰੀ। ਲਓ ਸੁਣੋ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਇਹ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆ ਗੁਰਮੁਖ। 1251 ਅੰਗ ਤੇ
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭਾਈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ ਬਾਣੀ। ਫੇਰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਭੇ ਜੀ ਸੰਭਾਲ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਮਾਲਕ, ਹੇ ਸੁਆਮੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵ ਤੈਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਬੱਚਾ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਦਾ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿਗੜਦੇ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਵ ਛੁਡਕੀ ਲੱਗੀ ਮਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ, ਉਹਦੀ ਲਿਵ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਉਂ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੁਰਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਰੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੁੱਖ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਹੰਝੂ ਦੁੱਖ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਹੰਝੂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੰਝੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗਮ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਛੁਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੰਝੂ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਜੰਮਦਾ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਲਿਵ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਗਵਾਚ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਜੁੜੀ ਆਨੰਦ ਚ ਹੈ, ਉਹ ਰੋਂਦੇ ਨਹੀਂ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਲੇ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤਾ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇ, ਰੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗੁਰੂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾ ਪਿਆਰ ਲੱਗਾ ਥਣ ਦੁੱਧ, ਦੂਜਾ ਮਾਏ ਬਾਪ ਕੀ ਸੁਧ, ਤੀਜਾ ਭਈਆ ਭਾਬੀ ਬੇਬ, ਚੌਥਾ ਪਿਆਰ ਉਪੰਨੀ ਖੇਡ, ਪੰਜਵੇਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਕੀ ਧਾਤ, ਛੇਵੇਂ ਕਾਮ ਨਾ ਪੁੱਛੈ ਜਾਤ, ਸਤਵੇਂ ਸੰਜ ਕੀਆ ਘਰ ਬਾਸ, ਅੱਠਵੇਂ ਕ੍ਰੋਧ ਹੋਆ ਤਨ ਨਾਸ, ਨਾਵੇਂ ਧੌਲੇ ਉੱਭੇ ਸਾਹ, ਦਸਵੇਂ ਦੱਦਾ ਹੋਆ ਸੁਆਹਾ, ਗਏ ਸੰਗੀਤ ਪੁਕਾਰੀ ਧਾਹ, ਉੱਡਿਆ ਹੰਸ ਦਸਾਏ ਰਾਹ। ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸਾਡੀ ਅਵਸਥਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਆਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਆਹ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਆਹ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਆਹ ਮੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਹੈ, ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗੀ। ਤੀਜਾ ਭਈਆ ਭਾਬੀ ਵੇ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਬਦਲਿਆ, ਚੌਥੀ ਸਟੇਜ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਵੀਂ ਸਟੇਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਮਰ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਛੇਵੀਂ ਸਟੇਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੁੰਡਾ ਚਾਹੇ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਗੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਹੰਕਾਰ ਢਲਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਵਾਨੀ ਪਹਿਰੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਦੇ 5-7 ਬੱਚੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਦੋਤਿਆਂ ਪੋਤਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਜੇ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਾਪੂ ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਬੜੇ ਸੁਖਾਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਜਦ ਦਾ ਬਾਪੂ ਅਖਵਾਇਆ ਏ, ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਏ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਵੇਂ ਸੰਜ ਕੀਆ ਘਰ ਵਾਸ, ਅੱਠਵੇਂ ਕ੍ਰੋਧ ਹੋਆ ਤਨ ਨਾਸ, ਨਾਵੇਂ ਧੌਲੇ ਉੱਭੇ ਸਾਹ। ਨੌਵੀਂ ਸਟੇਜ ਜਦੋਂ ਆਈ, ਧੌਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਅਵਸਥਾ ਐਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਬਹੁਤਾ ਭੱਜ ਨੱਠ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਬਹੁਤਾ ਖਾ ਪੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਦੇਵੇ ਵੀ ਲਓ ਬਾਪੂ ਜੀ ਚੰਗਾ ਘਿਓ ਲਾ ਕੇ ਪਰੌਂਠੇ ਬਣਾਏ ਆ, ਖਾ ਲਓ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਹਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰਮੁਖ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸਟੇਜ ਐਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਵੇਂ ਧੌਲੇ ਉੱਭੇ ਸਾਹ, ਦਸਵੇਂ ਦੱਦਾ ਹੋਆ ਸਵਾ। 10ਵੀਂ ਸਟੇਜ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੌਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੌਰ ਆਤਮਾ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
फिर पता लगता है कि ये संसार दा मान करदा रहा, मेरा इत्थे कुछ भी नहीं, आखो सतनाम। फिर पता लगता है क्या मेरा क्या तेरा प्राणी, क्या मेरा क्या तेरा, क्या मेरा क्या तेरा प्राणी, क्या मेरा क्या तेरा, मेरा क्या मेरा मेरा क्या तेरा, क्या मेरा क्या तेरा प्राणी, क्या मेरा क्या तेरा, क्या मेरा क्या तेरा प्राणी, क्या मेरा क्या तेरा, क्या मेरा क्या तेरा प्राणी, क्या मेरा क्या तेरा, क्या मेरा क्या तेरा प्राणी, क्या मेरा क्या तेरा, क्या मेरा क्या तेरा प्राणी, क्या मेरा क्या तेरा, क्या मेरा क्या तेरा प्राणी, क्या मेरा क्या तेरा, क्या मेरा क्या तेरा प्राणी, क्या मेरा क्या तेरा, क्या मेरा क्या तेरा प्राणी, क्या मेरा क्या तेरा। ये ता जमत मुसाफर खाना, कहंदे ये संसार मुसाफर खाना ही। बड़ी दुनिया आई बड़ी चली गई भाई, अज भी वेखदे आ साडियां अखां दे सामने। बाबा फरीद जी कहंदे आ ना, इन्नी लोयणी देखदे आ केती चल गई। संगी साथी जा रहे ने, आपां भी इस गल नूं समझना है भी सजना काहदा मान करी फिरदा। जग जंक्शन रेलां दा गड्डी इक आवे इक जावे, जग जंक्शन रेलां दा गड्डी इक आवे इक जावे, जंक्शन मेलां दा गड्डी इक आवे इक जावे, जग जंक्शन रेलां दा गड्डी इक आवे इक जावे, जग जंक्शन रेलां दा गड्डी इक आवे इक जावे, जग जंक्शन रेलां दा गड्डी इक आवे इक जावे, जग जंक्शन रेलां दा गड्डी इक आवे इक जावे, जग जंक्शन रेलां दा गड्डी इक आवे इक जावे, जग जंक्शन रेलां दा गड्डी इक आवे इक जावे, जग जंक्शन रेलां दा गड्डी इक आवे इक जावे, जग जंक्शन रेलां दा गड्डी इक आवे इक जावे, जग जंक्शन रेलां दा गड्डी इक आवे इक जावे। कहंदे जिवें स्टेशन ते गड्डियां आई जांदियां जाई जांदियां, ਇੱਥੇ भी दुनिया आ भी रही है ते जा भी रही है, यादां ही रह जाणियां गुरमुखो। इस करके याद चंगे कर्म दी छड्डनी चाहिदी है। महाराज कहंदे जदों जन्म होया सारे ही ब्रह्म ਗਿਆਨੀ ਸੀ, पर ज्यों-ज्यों संसार दा रंग चढ़दा गया मन विकारी हुंदा गया। गुरु बच्चे है ना, बच्चे कई बारी नग नहीं भजे फिरदे है, ਵੱਡੇ हो के की हो गया, शरीर के अंग तो उही हुंदे है, बस मन बिगड़ जाता है। गुरु ते गुरु अर्जन देव महाराज कहंदे सभे जी संभाल अपनी मेहर कर, हे मालक अपनी मेहर कर, संसारी जीवां दी संभाल कर। अन्न पानी उपाय दुख दौलत कहंदे हे मालक अन्न पानी मुच उपाए, दुख दालद भन तर। कहंदे अनाज जल संसार विच पैदा कर, ते जेड़े दुख ने इन्हां नूं भी मालका खत्म कर। ये लोड़ां ने साडियां, ना तां देखो अन्न बिना सरे, ना पानी बिना सरे गुरमुखो। ते पुराने समयां दे विच तुहानूं पता ही है ज़्यादातर काल पैंदे हुंदे गुरमुख प्यारे।
ज़्यादातर काल पैंदे हुंदे सी, ना अन्न हुंदा सी, ना पानी हुंदा सी गुरमुखो। ते सच्चे पातशाह ने साडे भले वास्ते यतन कीते, साडे संसारी जीवां दा उतार दिता गुरमुखो। अज देखो फसलां हो रही हैं, खुला पानी है। अगे किथे हुंदा सी, मारूथल टिब्बे हुंदे। जिथे 10वें पातशाह ने बचन कीते है ना भी मालका अन्न पानी होवे, मालवा मालो वाल। आ पहला गुरु अर्जन देव महाराज भी परमात्मा अगे बेनती करते हैं कि हे मालक अन्न पानी मुच उपाए। इथे अनाज ते जल बहुत पैदा होना चाहिए। दुख दालद भन तर, साडे दुखां नूं दूर करके वाहिगुरू जी सानू संसार सागर तो पार करो। अरदास सुनी दातार, होई सिसट ठर। कहंदे हे मालक साडी अरदास सुनो, प्रार्थना सुनो साडी, सड़दी बलदी सृष्टि ठर जावे, ये संसार नू शांति आवे। लेवो कंठ लगाए, आपदा सब हर। हे मालक साडे ते ऐसी कृपा करो, सानू अपने नाल मेल लवो। लेवो कंठ लगाए, सानू अपने गल नाल ला लो। ते जेड़ियां मुसीबतां ने तकलीफां ने इन्हां नू मालक जी तुसी दूर कर देवो। नानक नाम ध्याए, प्रभ का सफल घर। कहंदे ऐसी कृपा करो असीं आप जी दा नाम जपदे रहिए ते सिमरन करदियां जेड़ा परमात्मा दा घर है उत्थे सानू टिकाणा मिल जे ते जीवन सफल हो जाए। ऐसी कृपा मालक जी साडे ते करियो। ये पंचम पातशाह गुरु अर्जन देव महाराज ने बचन कीते गुरमुखो, ते उन्हां बचनां ते पहरा भी गुरुआं ने दिता ते अपना भी फर्ज बनता है। जिन्ना समा संसार विच रहिए भाई, संसार दे भले वास्ते यतन करने आ। आखो सतनाम। श्री वाहिगुरू। चंगे माड़े लोग हर मजहब विच पैदा हो, हर धर्म विच पैदा होए, पर खास करके अज जिन्नी संगत बैठी है ध्यान नाल सुन लियो। मालवे दे आपां लोग बैठे हैं ना, मालवे दे मलवई। मालवे दे विच जे सिੱਖੀ किसी ने रखी तां ओह बराड़ परिवारां विचों जथेदार बाबा दान सिंह जी होए। आखो सतनाम। श्री वाहिगुरू। जदों गुरु गोबिंद सिंह महाराज इस इलाके दे विच आए, हालांकि जिहड़ा कोटकपूरे दा मालक सी ना कपूरा चौधरी, उन्होंने गुरु जी ने कहा सी भी सानू फौज दे दे, पिछे फौजां आ रही हैं, असी मुकाबला करांगे। वो जवाब दे गया गुरु। कुछ लोग हुण भी हुंदे है, गुस्सा तो करियो ना, जे करना थोड़ी मर्जी, क्योंकि सच्ची गल है। राजनीति बचाउंदे बचाउंदे धर्म भी पैरां च रोल दिंदे आ गुरु। ठीक है, राजनीति छेवें पातशाह ने धर्म नाल जोड़ी, पर यह कहा सी कि राजनीति पैर दी जुत्ती, धर्म है सिर दा ताज। गुरु पता जदों हरमंदर साहब जाने हो ना दर्शन करन, जिन्ना चिर तां तुसीं हरमंदर साहब दे विचों जिन्ना मर्जी मुड़ मुड़ वेखी जाओ, थोनू अकाल तख्त नहीं दिखूगा गुरु। श्री अकाल तख्त साहब नहीं दिसू। ते जदों तुसीं श्री अकाल तख्त साहब ते मत्था टेकदे हो जाके, जिथे महाराज दा प्रकाश है, छेवें पातशाह दे शस्त्र पए है ना, उथों किते खलो के देखियो, थानू हरमंदर साहब विच गुरु ग्रंथ साहब दा प्रकाश ते हैड ग्रंथी दे दर्शन हुंदे है। उहदा कारण की सी? छेवें पातशाह कहंदे हुंदे भाई, जिन्ना चिर तख्त ते बैठा है तैनू गुरु याद होना चाहिए, ते जदों बैठा गुरु दे चरनां विच फिर तख्तां वल ना देखी। आखो सतनाम। श्री वाहिगुरू। ते हुण हाल की होया तुहानू सब नू पता है गुरु। महाराज छेवें पातशाह कहंदे राजनीति जरूरी है, पर धर्म ना रोलिओ भाई।
बचा हो जू। उदों भी आ जिहड़ा जिक्र कर रहे हैं कपूरे चौधरी नूं गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहंदे सानू फौज दे दे, कहंदा जी मैं थोड़ी मदद नहीं कर सकता। महाराज कहंदे की गल? कहंदा जी हुण हालात दिसी जांदे आ, इन्ने सिंह सी जिहड़े मस्त हाथियां नूं भी भजाउंदे सी, किला थोड़े कोले सी आनंदपुर साहिब, उत्थे नहीं कुछ होया, हुण की करोगे? कहंदा क्योंकि सिदक हार चुका सी। कहंदा सब कुछ तो खत्म हो गया, हुण थोड़े मंगर लग के मैं सरकार नाल काहतों बिगाड़ा? कहंदा मैं फौज नहीं दे सकता। साफ जवाब देता। हालांकि छेवें पातशाह वेले दा सिख सी। गुरु गोबिंद सिंह दा जदों विआह होया ना, उदों भी गया सी कपूरा चौधरी। जिहड़ा नीला घोड़ा सी महाराज कोले, वो इसे कपूरे चौधरी ने भेटा कीता सी। महाराज कहंदे छेवें पातशाह वेले तो गुरु घर नाल जुड़िया है, हुण हालात देख के बदलदा, इहदा मतलब तू साडा सिख हुंदा होया भी साडे नाल नहीं ना, जा फिर याद रखी असी तां तैनूं समझिया सी कपूरा चौधरी, पर कपूरा नहीं, तू तां कतूरा ही रह गया। कहंदे आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। असी कोई राज भाग दी खातर नहीं लड़दे, साडा कोई जमीन जायदाद दा रौला नहीं, साडी राजियां नाल लड़ाई इसे गल दी है भी प्रजा ते जुल्म क्यों करदे। अज हक सच दी लड़ाई विच जे तू साथ नहीं दे सकदा, याद रखी असी तां अपना समा जिवें होया देखांगे, पर जेड़ी फौज दी खातर, जेड़ी सरकार नाल लिहाज रखण दी खातर अज सानू जवाब देना है, तेरे मूँह ते गंदगी दा लफाफा चढ़ा के तैनू यही मारनगे। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। इन्ना वचन कह के गुरु गोबिंद सिंह अगे तुर पे गुरमुख। फिर जेड़े इथे बराड़ सी ना, महाराज ने तनख्वाह ते रखे सारे भी भाई तुसी साडी मदद करो, हुण लोड़ है, तुहानू तनख्वाहां देंगे। बहुत फौज भर्ती हुई ते जदों आए ढिलमी, इथे सोढी कौल राय जी मिले गुरमुख। वो बहुत करनी वाले महापुरुष सी ते उन्हां दा भी वचन खाली नहीं सी जांदा। सोढी कौल राय जी ने गुरु गोबिंद सिंह महाराज दा बड़ा ही सत्कार कीता ते उस वेले तक गुरु पातशाह दे नीला चोला पहनिया सी जदों उच्च दा पीर बने हुए सी, उही वस्त्र। ते जदों महाराज इत्थे आए, सोढी कौल राय ने चिट्टी पोशाक भेटा कीती। कहंदा जी आ चिट्टे वस्त्र पहन लो हुण तुसी। महाराज कहंदे ठीक है। बड़ा सत्कार कीता, गल्लां बातां होईयां। गुरु गोबिंद सिंह ने नीले जेड़े वस्त्र सी ना, वो पाड़ पाड़ के अग विच साड़ने शुरू करते। करो नाले तां वस्त्र साड़ी जांदे है ते नाले गुरु साहब ने वचन पढ़िया सी, कहंदे नील वस्त्र ले कपड़े फारे, तुरक पठानी अमल गया। जेड़े विद्वान ग्रंथी सिंह प्रचारक उन्हां दे काम दी गल है, वैसे तां पर याद तुसी भी रखियो। ये वचन गुरबाणी विच असल विच इदां आउंदा भी नील वस्त्र ले कपड़े पहरे, तुरक पठानी अमल किया। आसा दी वार च गुरु नानक पातशाह ने लिखे ते गुरु गोबिंद सिंह ने शब्द बदलता। कहंदे नील वस्त्र ले कपड़े फारे, पहरे दी थां ते फारे करता। तुरक पठानी अमल किया दी थां ते अमल गया करता। सोढी कौल राय जी कहंदे महाराज ये तां तुसीं गलत करता। सतगुर कहंदे किवें? कहंदा अगे राम राय ने एक तुक बदली सी, मिट्टी मुसलमान की दी थां ते बेईमान कहता सी। ओनू सतवें पातशाह ने मूँह नहीं लाया, कहता साडे मत्थे ना लगी ते तुसी तां सारी पंक्ति उल्ट करती। फिर गुरु साहब कहंदे कहंदे गल सुनो सोढी कौल राय जी, राम राय ने औरंगजेब नूं खुश करन वास्ते गुरबाणी दी पंक्ति बदली सी ते असीं आ खालसे नूं राज देण दा जिहड़ा वचन कीता है ना,
सारा सरबंस पहला कुर्बान करके फिर पंक्ति बदली है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। अज तो कहंदे मुगलों का राज खत्म, याद रखियो समा आऊ राज करेगा खालसा। अज जो जानियो लम्मे जटपुरे उत्थे भी काही का बूटा पट के यही कहा सी भी मुगलों का राज खत्म, खालसे का राज आऊ। पर मैनू दुख हुंदा है जिन्हां ने राज करना सी वो पंजाब नूं छड़ छड़ भज्जी जांदे। गुरु हालात ही यहे जे बन गए। साडे बच्चे बच्चियां वीर भाई जिन्हों मौका मिल जे हर कोई चाहुंदा भी इत्थे हुण रहना ठीक नहीं, मैं बाहर चले आ जावां। जिन्हां अंग्रेज़ां नूं लड़ लड़ के इत्थों कढ़िया सी उन्हां दे जा जा गुलाम बनदे आ। उहदा कारण की साडा कायदा कानून लागू करन वाले ते मन्नण वाले ठीक नहीं रहे। गुरु नहीं तो ਜਿਹੜੀਆਂ मौजां पंजाब च है ये किते धरियां पईयां प्यारिया। किड्डी किरपा सच्चे पातशाह ने कीती ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं सोढ़ी कौल राय ने जदों ये सवाल किया, महाराज कहंदे असीं बस्तर पाड़ के मुगलों का राज खत्म करने का वचन किया। तुरक पठानी अमल गया, कहंदा चलो ठीक है जी। पाड़ पाड़ के नीले बस्तर महाराज मचाई जाते हैं। ते भाई मान सिंह जथेदार सी निंग सिंघां दा, उन्हें एक लीर चुक के लको ली गुरमुख। महाराज हस के कहंदे मान सिया ये लीर तुसी संभाल क्यों लई जदों असीं पाड़ी जाने आ मचाई जाने आ। कहंदा महाराज रंग ही बड़ा सोहना है। पातशाह कहंदे चंगा फिर आ फड़। एक लीर महाराज ने चक के फड़ाती। कहंदे तेरा पंथ चलूगा। वो सारे नीले वस्त्र पहनिया करनगे। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। ते मान सिंह थोड़ा थोड़ा सुख निधान सकदा हुंदा सी। महाराज कहंदे चलू तेरा पंथ सुखा पीना मान सिया, पिया करू तैथों दूना तीना मान सिया। माघी सिंघा शौंकी शरमई पगदे करदे फिरन खेडा साई जगदे। फिर पूरे दा पूरा चोला महाराज ने ना वो अग च सिड़ता। गुरु हजे अद्धा क सड़िया सी ते एक गुरु गोबिंद सिंह दे नाल हलवाई सी लाल चंद। गुरु आ फरीदकोट वाले इलाके च इधर नूं है। उन्हें चुक लिया चोला, कहंदा पातशाह ये वस्त्र मैनू दे दो, मैं इहदी संभाल करूँगा, थोड़ी याद कायम रहू। एक बाटा सी गुरु महाराज कोले 8 धंतां दा बनिया होया, जिहदे विच गुरु महाराज नूं भोजन छकाउंदा हुंदा। वो भी ते चोला भी सतगुर ने उहनूं देता। ऐ बचन चली जाते सी। सोढ़ी कौल राय जी कहंदे महाराज एक गल होर दसो। पातशाह कहंदे पुछो जी। कहंदे मैं सुनिया कि तुसी कपूरे चौधरी नूं बचन करके आए हो भी मुगल ओदे मूँह ते गंदगी दा लिफाफा चढ़ा के मारनगे। सतगुर कहंदे हाँ। सोढ़ी कौल राय कहंदे वो मेरा सेवक है, ओनू तां कोई मारू जे पहला मैनू मारू, क्योंकि ओदियां जड़ां तां मेरे ढिड च लगियां। कहंदे सोढ़ी कौल राय जी भी करनी वाले महापुरुष होए। कहंदे कपूरे चौधरी दियां जड़ां तां मेरे ढिड च है। सतगुर कहंदे चंगा फिर पहला उही थोड़ा पेट पाड़ू जिते इन्ना मान कर दो, फिर वो मरू। ते गल उही होई। इत्थे लग्या सी मेला बहुत वड्डा, बहुत संगत आई हुई ते लड़ाई हो गई। उस लड़ाई दे विच सोढ़ी कौल राय दे पुत्र ते पोतरे मारे गए। गुरु सोढ़ी कौल राय ने अपने पोतरे नूं भेजिया भी जा कपूरे चौधरी नूं समझा जाके कि लड़े ना, इत्थे हुण संगत आई आ, जोड़ मेला है। इन्ने नूं चली गोली, पोतरा भी मारिया गया। उदों बाद फिर सोढ़ी कौल राय ने कहता सी कपूरे चौधरी ये गल हुण तेरे वस दी नहीं, ये गुरु गोबिंद सिंह दा हुक्म सी जिहड़ा वो सच करके रहना, हुण तैनूं कोई नहीं बचा सकदा। फिर कोट ईसे खां वाले चौधरी नाल लड़ाई हुई। कपूरे चौधरी नूं जिवें महाराज दा वचन सी ना उसे तरह फिर फाहा दे के वड वड के मूँह ते गंदगी मल के मारिया सी। गुरु सच्चे पातशाह दे जिहड़े वचन है ना वो कदे खाली नहीं जाते, एवें नहीं अज सिर झुकदा। गुरु इन्नी दुनिया है, एवें थोड़ी सिर झुकदा है। ये तुसीं भी याद रखियो, मैं भी विचों ही हाँ।
ਟਲਦੇ ਨੀ ਬੋਲ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ, ਟਲਦੇ ਨੀ ਬੋਲ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ, ਬੋਲ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ, ਟਲਦੇ ਨੀ ਬੋਲ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ, ਟਲਦੇ ਨੀ ਬੋਲ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ, ਟਲਦੇ ਨੀ ਬੋਲ ਟਲਦੇ ਨੀ ਬੋਲ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ, 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 ਦੇਨੀ ਬੋਲ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ, ਟਲਦੇ ਨੀ ਬੋਲ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ। ਰੱਬ ਦੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਉੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਦਰਜਾ, 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 ਰੱਬ ਦੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਉੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਦਰਜਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਹੋਏ। ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਗੁਰੂ ਆਪ ਜੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਰੁਪਾਣਾ, ਖਿਦਰਾਣਾ ਤੇ ਰੁਪਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਭਰਾ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਢਾਬ ਸੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆ ਕੇ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ। 10,000 ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਵਜੀਦਾ ਆਇਆ, ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਰਾੜ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਯੁੱਧ ਲੜੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਰਠੌੜ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾਉਣ ਆਏ ਹੋਏ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੁੱਲ ਇਦਾਂ ਬਖਸ਼ਾਈ, ਆ ਰਹੀ ਫੌਜ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਚਲੋ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ, ਝਾੜੀਆਂ ਤੇ ਚਾਦਰੇ ਕਸ਼ਹਿਰੇ ਪਾਤੇ, ਚੋਲੇ ਪਾਤੇ, ਐ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਤੰਬੂ ਲੱਗੇ ਐ। ਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਝਾੜੀਆਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਝਾੜੀਆਂ ਹੇਠਾਂ ਰੁਕੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜ ਤੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਵਹੀਰਾਂ ਪਾਤੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਗੱਲ ਮੁਕਾਵਾਂ, 10,000 ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਵਜੀਦਾ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਹਾਰ ਕੇ ਭੱਜਣਾ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਲੜੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਸਿਆਣੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਆਣ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਿਆਣੇ ਆਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਝੇ ਵਾਲੇ ਵਰਤਾਗੇ ਭਾਣੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਇਹ ਭਾਣਾ ਵਰਤਾ ਗਏ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਸੁਣੂ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੂ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜੂ। ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਸ਼ੂ ਡੰਗਰ ਵੀ ਮੁਕਤ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਵਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸੋਚੋ, ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਗਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੁੱਖ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਗਏ ਸੀ। 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਘੇਰਾ, ਉੱਤੋਂ ਪੋਹ ਦੇ ਦਿਨ, ਤੇ ਫੌਜਾਂ ਘੇਰਾ ਪਾਈ ਬੈਠੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਭੁੱਖ ਦੇ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਵਿਦਾਵਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਾਹਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ? ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਸੇਵਕੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਨਾਲੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬਖਸ਼ਾ ਗਏ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਜਨਮੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਿਓ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ 'ਚ ਪੱਕਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਮ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗਲ ਨਾ ਲਾ ਲੈਣਾ, ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਭਲਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣੇ ਧਰਮ 'ਚ ਪੱਕਾ ਹੈ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗਲ ਨਾ ਲਾ ਲੈਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਧਰਮ 'ਚ ਪੱਕਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਉਹਦੇ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਕੀਲ ਬਣਦੇ ਆ। ਪਤਾ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ,
कहंदा सच्चे पातशाह मेरे नाल दे सिंह शहीद हो गए पर सानू सचखंड विच थां नहीं मिलदी। वो कहंदे ने कि तुसीं गुरु दे सिंह हो के अमृत छक के बेमुख होए हो ना, थोड़े वास्ते सचखंड दा बूहा नहीं खुलना। सच्चे पातशाह साडा लिखिया होया बेदावा पाड़ दिओ, ये कहा सी महा सिंह ने। ते महाराज दा भी दया दृष्टि देखो, जे आपां ये पढ़दे आ ना भी सतगुर की सेवा सफल है, सेवा भी बेअर्थी नहीं जाती। ते आ भी याद रख लियो, गुरु गोबिंद सिंह कहंदे महा सिंघा आनंदपुर साहब छड्डना पै गया, मैनू कोई फिक्र नहीं सी। मेरे पुत्रां तो भी प्यारे सिंह शहीद हो गए, मैनू कोई फिक्र नहीं सी। जदों सरसा पार कीती, छेवें पातशाह ते गुरु तेग बहादुर दियां निशानियां साडे कोल सी, पता नहीं कित्थे की रह गया, मैनू कोई फिक्र नहीं सी। पर आ थोड़ा दिता बेदावा मैं साम साम के रखिया, आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। भाव जेड़ी गुरु दा खा के गुरु नाल ही गदारी करदे आ, भुलदे हो भी नहीं गुरमुख। कहंदे बेदावा मैं साम साम रखिया, प्यारे पुत ते अनेकां सिख झोक ते भट्ट च औरंगजेब दे, पर लिस्ट बेदावे वाली साम के रख छड्डी बिच जेब दे। ऐसे हालात सी। माघी सिंह दे चरज मन्निया मन ने एडे लंबे ख्याल वेख के पानी वग पिया पठाना दियां अखां चो गुरु जी दा हाल वेख के। बेदावा नहीं सी गवाया, दिखा के पाड़िया। फिर कहंदे लै बई तेरी टुट्टी गंढी गई, तुसीं अज तो मेरे सिख, क्योंकि महा सिंह वर्गे तां कह गए सी तू साडा गुरु नहीं, पर महाराज ने नहीं सी कहा भी जाओ फिर अज तो मैं तुहाडा गुरु नहीं आ। गुरु एवें तां नहीं बाणी च लिखिया, सुत अपराध करत है जेते, जननी चीत ना राख सतेते, रामैया हों बारक तेरा, काहे ना खंडस अवगुण मेरा। आ जिहड़ियां अंतिम समय अरदासां कराउने आ ना, मैं तो बेनती करता रहना भी भागां वाले हुंदे आ वो जीव जिन्हां दी अरदास हो जे। ते कईयां दे कर्म इदां दे, ये तां हुण दाता जाणदा, ये भी नहीं पता अपने नाल की होना, कोई भरोसा नहीं। पर आ देख लो पिछे जे करोना महामारी दा संताप आ भोगिया, उत्थे किहड़े भोग ते संगत इकट्ठी होई सी, किन्नियां अरदासां होईयां, तुहानूं पता ही है ना। चंगे कर्म ही करिया करो ताकि महाराज दे चरनां विच किते ऐ इकट्ठी होके संगत अरदास कर दे ते मालक सुनदा है गुरु। ये समय दा नहीं पता हुंदा। हुण इत्थे ध्यान देना, युद्ध समाप्त हो गया श्री मुक्तसर साहिब दा, ते माइयां भी ख्याल करियो, जिथे सिंघां शहीदां दी याद है उत्थे माई भागो दा भी गुरुद्वारा साहब बने। माइयो थानू तां गुरु घर दा सत्कार वध करना चाहिए, क्योंकि परिवारां दी भी वड्डी जिम्मेवारी तुहाडे ते हुंदी है। ते गुरु साहब दे भी बचन है, सो क्यों मंदा आखिया जित जम्मै है राजान, कल्ला कह के नहीं सारिया। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਈਆਂ माई भागो वांगू टुੱਟਿਆਂ ਨੂੰ जोड़न ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਕਾਰ ਵੇਖਿਓ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ। क्योंकि परिवारां विच वाधे घाटे हुंदे रहिंदे, आपां गृहस्थी बैठे हैं, माइयां दे बहुत सारे हुंदा परिवार नूं जोड़ना। ते जेड़ा किसे टुੱਟਿਆਂ ਨੂੰ जोड़दा है ना, ਉਹਦਾ सत्कार वेखो। श्री मुक्तसर साहब भी माई भागो जी का गुरुद्वारा साहब है। तो जदों जाने सचखंड श्री हजूर साहब, जिथे प्यारे धर्म सिंह ते दया सिंह का थड़ा बनिया ना याद, गुरु गोबिंद सिंह महाराज की याद है, उथे माई भागो की भी याद है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। आ जेड़ा बाणी च लिखिया है ना, अंतर गुर आराधना जिहबा जप गुर नाओ, सतगुर सेती रत्तियां दरगह पाइया ठाओ। आउंदा ना बचन रहरा साहब विच रोज पढ़ते सुनते हो। महाराज कहंदे अंतर आत्मे जेड़े गुरु की आराधना करनगे, अंतर गुर आराधना जिहबा जप गुर नाओ, नेत्री सतगुर पेखना, श्रवणी सुनना गुर नाओ। सतगुर सेती रत्तियां दरगह पाइया ठाओ। अखां नाल गुरु जी का दर्शन करो, कन्ना नाल गुरु की बाणी सुनो, अंतर आत्मे अपने गुरु की आराधना करो। पातशाह कहंदे थानू सचखंड च थां जरूर मिलू। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। जुड़ना है भाई, क्योंकि साडी जेड़ी कदर है वो गुरु दे नाल ही है प्यारे। गुरु तो बिना किसी ने नहीं पूछना।
ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਸਮਾਪਤ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਖਿਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਣਾ। ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਾਤਾ, ਅੰਗੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫੱਟੜ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਲਮ ਪੱਟੀ ਕਰਵਾਤੀ। ਉਥੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਚੱਲਦੇ ਐ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਛੱਤਿਆਣੇ ਆਏ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਪਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਰਾੜ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਨਾ, ਕੁਛ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੂਹਰੋਂ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਮੰਗਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਚੜਾਵਾ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ, ਫੇਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਬਠਿੰਡਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ, ਬਠਿੰਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਠਿੰਡੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਉਧਰੋਂ ਸੰਗਤ ਚੜਾਵਾ ਚੜਾਊ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਪਰ ਕੁਦਰਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਲਈ ਮਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਘੋੜਾ ਹੀ ਰੋਕ ਲਿਆ ਬਾਂਗ ਫੜ ਕੇ, ਬੋਲ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਈ ਕਾਈ ਐ ਬੰਦੇ ਛੋਟੇ ਖਿਆਲ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦੀ ਨਾ ਪਾਈ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਉਂਡ ਭਾਲਦੇ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਉਂਡ ਦੇਣੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੱਲੇ ਕੁਛ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਭਾਈ ਜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਹਿ ਗਏ, ਬਚਨ ਬੁਲਾ ਚੱਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜੇ, ਇੱਕ ਆ ਫਸਲਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਬੈਠਿਆਂ ਬੈਠਿਆਂ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੀਰ ਚਲਾਇਆ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਬਦਲੀ ਉੱਠੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੀਂਹ, ਭਾਈ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾ ਉੱਤੇ ਐ ਢਾਲਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਭੱਜੇ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਮਾਰੇ ਦਰਖਤਾਂ ਉੱਲੇ ਲੁਕ ਗਏ। ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਬਹੁਤ। ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਹਟਿਆ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਖੱਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਖੁਰਜੀ ਲੱਦੀ ਹੋਈ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਲੇਖੇ ਲਾ ਲਓ, ਇਹ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮਾਲਕ ਇਹ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਹੈ, ਆਈ ਮਾਇਆ ਸਫਲ ਕਰਿਓ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਇਥੋਂ ਤਾਂ ਮੰਗਣ ਆਈਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਗਤ ਭਿਖਾਰੀ ਫਿਰਤ ਹੈ, ਹਾਂ ਭੇਟਾ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਭੇਟਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਗੁਰੂ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਵੇਰ ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਮਾਇਆ ਆ ਗਈ ਗੱਫੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਨਗਾਰਾ ਵਜਾਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਜੋ ਭਾਈ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਲੈ ਲਓ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ ਜਿੰਨੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਬਣਦੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਤੀ ਗੁਰੂ। ਤੇ ਭਾਈ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਇਹ ਆਗੂ ਸੀ ਬਰਾੜਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਰੋਈ ਜਾਣ, ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੰਬਾਕੂ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਸਿਰ ਤੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖੇ, ਦਾੜੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਗੁਰਮੁਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਫੌਜ 'ਚ ਭਰਤੀ ਨੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਲਈ, ਆਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੈ ਲਓ। ਭਾਈ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਲਏ, ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਰੋ ਪਏ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਂਦੇ ਕਿਉਂ? ਫਿਰ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਹੀ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਅਲਪੱਗ ਜੀਵ ਹਾਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਮੰਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਤੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਹੱਕ ਮੰਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੀ ਲੈ ਲੈ ਭਾਈ ਜਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ
मैनू माया नहीं चाहिदी, आखो सतनाम। श्री वाहिगुरु। मेरे ते तां किरपा कर दो जे खुश हो ना। दान सिੱਖੀ दा बख्श दान सिंह नू, माया दी ना लोड़ मालका। दान सिੱਖੀ दा बख्श दान सिंह नू, माया दी ना लोड़ मालका। दान सिੱਖੀ दा बख्श दान सिंह नू, माया दी ना लोड़ मालका। दान सिੱਖੀ दा बख्श दान सिंह नू, माया दी ना लोड़ मालका। दान सिੱਖੀ ਦਾ ਬਖਸ਼ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਨਾ ਲੋੜ ਮਾਲਕਾ। ਦਾਨ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬਖਸ਼ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਨਾ ਲੋੜ ਮਾਲਕਾ। ਦਾਨ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਿੱਖ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਹੁੰਦਾ ਸਿੱਖ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਉਹਦੇ ਤਾਈਂ ਜੋੜ ਮਾਲਕਾ। ਦਾਨ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬਖਸ਼ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਨਾ ਲੋੜ ਮਾਲਕਾ। ਦਾਨ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬਖਸ਼ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਨਾ ਲੋੜ ਮਾਲਕਾ। ਦਾਨ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬਖਸ਼ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਨਾ ਲੋੜ ਮਾਲਕਾ। ਦਾਨ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬਖਸ਼ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਨਾ ਲੋੜ ਮਾਲਕਾ। ਦਾਨ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਬਚਨ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਮਾਝੇ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਟੁੱਟੀ ਗੰਢਲੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾਤਾ ਜੋੜ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਵੀ ਗਈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਸਿੱਖੀ ਰਹੂਗੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਆਊ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਘਰ ਘਰ ਹੋ ਜੂ। ਆ ਜਿੰਨੇ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਵਸਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਸ ਗਈ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਲਵੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਰੱਖੀ ਉਹ ਭਾਈ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ। ਆ ਨਗਰ ਪੈਂਦੇ ਆ ਨਾ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ, ਮਹਿਮਾ ਸਰਜਾ, ਮਹਿਮਾ ਸਵਾਈ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਆਪਣਾ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮੇ ਸਵਾਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਘਰ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖ। ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵਸਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਮੂਹਰੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਤੈ ਸਿੱਖੀ ਮੰਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਕੇਸ ਨਾ ਕਟਾਈ। ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਸੀ, ਭੋਲਾ ਸੀ, ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਏਦਾਂ ਹੀ। ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੇਸ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਣੇ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਸ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮੋਹਰ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਪੈ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਪਛਾਣ ਕੇ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇਸ ਕਟਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਦਾੜਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੇ ਫੜ ਕੇ ਦਾੜਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦਾੜੀ ਫੜ ਕੇ ਪਛਾਣ ਲਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਸ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਖੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਾਨ ਸਿਆਂ ਕੇਸ ਤਾਂ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੰਬਾਕੂ ਖਾਨਾ ਇਹ ਵੀ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ, ਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਹੀ ਲਿਜਾਂਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਦੋਂ ਸਹੰਸਰ ਬਾਹੂ ਤੇ ਜਮਦਗਨੀ ਰਿਖੀ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਕਾਮਧੇਨ ਗਊ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਸਹੰਸਰ ਬਾਹੂ ਨੇ ਤੀਰ ਮਾਰੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚੋਂ ਖੁਰਾਂ 'ਚੋਂ ਡਿੱਗਿਆ ਖੂਨ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਚਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਹੰਸਰ ਬਾਹੂ ਆ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਬਿਊਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋਊ ਜਿਹੜਾ ਖਾਊ ਉਹਦੀਆਂ ਤਾਂ 18 ਕੁਲਾਂ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਨਾ।
ਛੱਡੋ ਖਹਿੜਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋ ਪਿਛੋਕੜ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਐਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੰਬਾਕੂ ਨਾ ਖਾਇਆ ਕਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਉੱਠ ਖੜਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਤੰਬਾਕੂ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਸਾਹ ਦਾ ਰੋਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਜੂ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੰਬਾਕੂ ਖਾਣਾ ਛੱਡਤਾ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਦੇਖੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਉਹ ਵੱਖਰੀ, ਪਰ ਜਿੱਦੇ ਤੋਂ ਸਮਝ ਆ ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਰਾਹ ਤੁਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਤੰਬਾਕੂ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਛਕਾ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇੱਥੇ ਵੀ ਛਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਛਕਾਉਂਦੇ। ਦਾਨ ਸਿੰਘਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਬਚੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਦੱਬ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਗੁਪਤਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਗੁਪਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਤਿਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗਏ ਸੀ ਫਿਰ ਲੱਖੀ ਜੰਗਲ ਗੁਰਮੁਖ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ 1.25 ਲੱਖ ਪਾਠ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਇੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਫਿਰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਏ। 3 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਇਸ ਲੱਖੀ ਜੰਗਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਲੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਚੱਲੀਏ। ਫਿਰ ਮਹਿਮੇ ਸਵਾਈ ਨਗਰ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰੇ ਗਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਭਾਈ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਚਨ ਮੰਨੇ। ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਾਈਏ ਨਾ ਭਾਗੀ ਬਾਂਦਰ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੈਣ ਸੀ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੰਨਾ ਫਿਰ ਕਦਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਕਈ ਕੁਲਾਂ ਤਰ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਆ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਯੁਗ ਮਹਿ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਧਾਨਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਪੀਐ ਲਾਏ ਧਿਆਨਾ, ਆਪ ਤਰੈ ਸਗਲੇ ਕੁਲ ਤਾਰੇ, ਹਰ ਦਰਗ ਹੈ ਪਤ ਸਿਉ ਜਾਏ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰਨਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨਗੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਐ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕੁਲਾਂ ਤਰ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰੇ ਵੀ ਭਾਗੀ ਬਾਂਦਰ ਚਰਨ ਪਾ ਕੇ ਆਏ ਗੁਰਮੁਖ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਾਲਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਐ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੁੱਧ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੁੱਤ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜੇ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਬਣ ਜੇ, ਮੇਰੇ ਪੋਤੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਦੋਤੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਵਿਰਲੇ ਵਿਰਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਲਓ ਬੋਲਿਓ ਸਾਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। 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 ਸਿੱਖੀ ਦੀ
अरदास के महाराज सारे परिवार नूं सिੱਖੀ दी दात बख्श दिओ। ਇਹ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਵਿਰਲੇ ਵਿਰਲੇ ਆ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧਰਮ ਸਭ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਠੀਕ ਨੇ ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਧਰਮ 'ਚ ਪਰਪੱਕ ਰਹਿ ਕੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੀ ਮੰਗਿਆ ਕਰੋ ਗੁਰੂ। ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਤੇ ਜੇ ਸਮਝੋ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ 'ਚ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਭਲਾ ਜਾਂ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਯੁੱਧ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਰੌਲਾ, ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਮੌਤ, ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਸਿਆਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜੇ ਹੁਣ ਵਾਂਗੂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਚੱਲਦਾ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਆਪਾਂ ਹੀ ਦੱਬ ਲਓ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ, ਉਹਦੀ ਕਰਨੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਬੜਦੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਆਵੇ ਤਿਸ ਕੰਠ ਲਾਵੇ। ਚੱਲ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਆਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਸਿੰਘ ਭੇਜੇ ਗੁਰੂ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਈ ਵੀ, ਤਾਜ ਧਰਨਾ ਸੀ ਕਲਗੀ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ। ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਚਾਚ ਭੱਜੇ ਫਿਰਨ ਵੀ ਤਾਜ ਅਸੀਂ ਧਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਧਰਾਂਗੇ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਜ ਨਹੀਂ ਰਖਾਉਣਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਜ ਧਰਿਆ। ਐਦੋਂ ਵੱਡੀ ਨਿਰਵੈਰਤਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ? ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਦਦ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆ ਹੈ ਭਾਈ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਾੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਜੋਗਾ ਛੱਡਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ? ਕੁਛ ਸਿਆਣੇ ਬਣੋ ਭਾਈ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਰਹੋ। ਹਾਂ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾਂ ਹਰ ਥਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਉਹਦਾ ਬੀਰਬਲ ਸੈਰ ਕਰਨ ਚਲੇ ਗਏ। ਕੁਦਰਤੋਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਗਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਮਝਿਓ। ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅਕਬਰ, ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਬਹੁਤ। ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੀਰਬਲ ਕੋਈ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਾਲੀ ਲੱਭ ਲੈ, ਆਪਾਂ ਖਾ ਲਈਏ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਬੀਰਬਲ ਇੱਕ ਬਾਗ 'ਚ ਗਿਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਫਲ ਮਿਲਿਆ, ਤੋੜ ਲਿਆਂਦਾ, ਕੱਟ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਖਾਣੇ ਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਫਲ ਦੀ ਫਾੜੀ ਖਾਣ ਲੱਗਾ। ਬੀਰਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਭੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਫਾੜੀ ਦਿੱਤੀ। ਬੀਰਬਲ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ ਛੇਤੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੂਜੀ ਫਾੜੀ ਵੀ ਦੇਤੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੀਜੀ ਫਾੜੀ ਖਾਣ ਲੱਗਾ, ਬੀਰਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਖਾਇਓ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਭੁੱਖਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇਤੀ ਵੀ ਚਲੋ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੌਥੀ ਫਾੜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਖਾਣ ਲੱਗਾ, ਬੀਰਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਆ, ਭੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾ ਲੈਣ ਦੇ। ਬੀਰਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਦੇਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਦਿਓ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਇਹਨੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਚੌਥੀ ਫਾੜੀ ਅਕਬਰ ਨੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਈ, ਬਹੁਤ ਕੌੜੀ ਸੀ, ਖਾ ਨਾ ਸਕਿਆ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਥੁੱਕਤਾ ਗੁਰੂ। ਛੇਤੀ ਦਿਨੇ ਥੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੀਰਬਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੀਰਬਲ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ, ਇੰਨਾ ਕੌੜਾ ਫਲ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਾੜੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਿਆ, ਤੂੰ ਤਿੰਨ ਕਿਵੇਂ ਖਾ ਗਿਆ ਬਈ? ਕੋਈ ਮੱਥੇ ਵੱਟ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਫਿਰ ਬੀਰਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪਹਿਲੀ ਫਾੜੀ ਮੈਂ ਖਾ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕੌੜਾ ਫਲ ਹੈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਖਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਦੇਤਾ
ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਆਪ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸਮਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੌਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਚੁਸਤੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਚਲਾਕ ਤਾਂ ਬੀਰਬਲ ਬਹੁਤ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਵਜ਼ੀਰ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਦੇਵੈ ਸੋਈ ਸੁਖ ਪਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੀ ਸਿਆਣਪ ਸੁਣ ਲਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਫਾੜੀ ਖਾਧੀ ਕੌੜੀ ਸੀ, ਦੂਜੀ ਖਾਧੀ, ਤੀਜੀ ਖਾਧੀ। ਅਕਬਰ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤਿੰਨ ਕਿਵੇਂ ਖਾ ਗਿਆ? ਬੀਰਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੱਥਾਂ ਵੱਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਜ਼ੀਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਮੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਫਲ ਮੇਵੇ ਤੁਸੀਂ ਛਕਾਏ। ਜੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਫਲ ਕੌੜਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਮੱਥੇ ਵੱਟ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਖਾਧਾ। ਗੁਰੂ ਆਹ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਫਿਰ ਮੱਥੇ ਵੱਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈਦਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ, ਸੰਸਾਰ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਚਾਹੇ ਧਰਮ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣਾਓ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਰਾਜੀ ਰਹਿਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਿਭਦੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰ ਲੋ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਲੋਕ ਛੱਡਣ ਲੱਗੇ, ਮਿੰਟ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੀਤੇ ਉਪਕਾਰ ਭੁੱਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਅਕਿਰਤ ਘਣ। ਤੇ ਅਕਿਰਤ ਘਣਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਸਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਮਾਪੇ ਐ, ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਨਾਇਓ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੰਮਦੇ ਐ। ਆ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਐ, ਭਾਵੇਂ ਮੂਹਰੇ ਧੁੰਦ ਹੋਵੇ, 8 ਵਜੇ ਨੂੰ ਬੀਬੀਆਂ ਸੜਕ ਤੇ ਲਈ ਖੜੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਵੀ ਵੈਨ ਨਾ ਲੰਘ ਜੇ, ਇਹਨੂੰ ਪੜਾਉਣਾ ਮੈਂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਪਾਲਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਕੇ ਵੱਡੇ ਕਰਦੇ ਐ, ਆਪ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਭਰਦੇ ਐ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਐ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ, ਕਈ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਘਰ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ। ਉੱਥੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਕੀ ਜਿਉਣਾ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੰਕੋਚ ਕਰੋ, ਉਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਫਿਟਕਾਰਾਂ ਪਾਉਣ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਭਾਈ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਕਿੰਨੇ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਮ ਉਹੇ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਟੁੱਟ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬਖਸ਼ਾ ਤੇ ਲਾਜ ਰਹਿ ਗਈ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦਾਗੀ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਸਧਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਲ ਰਹੇ ਆ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਦੇਵ ਮਾਤਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ, ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਬਣ ਜਾਣ, ਬੇਬੇ ਬਾਪੂ ਦੀ ਵੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਉੱਚੇ ਦੇਖ ਕੇ ਮਹਿਲ ਮਹਾਜਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲੀ ਨੂੰ ਢਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਸਾਧ ਹੋ ਕੇ ਜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਧਿਆ ਹੀ ਨਾ, ਐਵੇਂ ਜਟਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਜੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਖਵਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜੇ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਐਵੇਂ ਤੀਰਥੀ ਨਹਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਵਾਜੋਂ, ਐਵੇਂ ਮਗਜ ਖਪਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਸੋ ਲਓ, ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੱਜਣ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਗਵਾਇਆ ਨਾ ਕਰੋ ਗੁਰੂ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੁੱਭ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਗਲਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਥੇ ਸਮੇਤ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਓ ਹੁਣ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਆਨੰਦ ਪਾਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ, ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਏ।
तेरी नाम मन बसावे। नाम जिनका मन बसया बाटे शब्द करे। कह नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते रह। साचा नाम मेरा आधार, साच नाम आधार मेरा जन भुखा सब गवाया। कर शांत सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सब पुजाइया। दादा कुर्बान किता गुर बेटा जिस दिए वडियाइया। कह नानक सुनहो संत हो शब्द तरहो प्यारो। साचा नाम मेरा आधारो, बाजे पंच शब्द तितकार सपाटे। कर सुपागै शब्द बाजे कला जित कर तारिया। पंच दूत तुझ वास कीते, काल कंठ मारिया। तुर कर्म पाया तुद जिनको से नाम हर कै लागे। नानक तै सुख होआ तित कर अनाथ वागे। आनंद सुनो बड़ भागी हो सगल मनोरथ पूरे। पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल बसोरे। दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी। संत साजन भये सर से पूरे करते जानी। सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहे भरपूरे। बंत नानक गुर चरण लागे, बाजे अनहद तूरे सलोक पवन गुरु पाणी। पिता माता तरत महत दिवस रात दोए दाई दाया, खेले सगल जगत। चंगियाइयां बुरियाइयां वाचै धर्म हदूर। धर्मी आपो अपनी केन रखे दूर। जिन्नी नाम ते आया गए मसकत काल। नानक ते मुख उजले, केती छुट्टी नाल। जिन्ना समा संगत ने बैठ के प्यार का सबूत दिता, मैं 2 मिनट बचाए ने। आपां सिमरन करना है क्योंकि भज दौड़ तां चलदी रहिंदी है। सिर्फ 2 मिनट का समा सारी संगत हाथ जोड़ के नेत्र बंद करके चाहो। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। 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 जिन्नी नाम ते आया गए मसकत काल। नानक ते मुख उजले कीर्ति छुटी। नानक ते मुख उजले कीर्ति छुटी।